علومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. أشرف في بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك سيدنا النبي. السلام عليك أزكى التحية. السلام عليك سيدنا النبي. السلام عليك أزكى التحية. السلام عليك يا الأنبياء.
الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنت قال الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وفيري السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلين الغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلين الغمامة السلام على المتوالي بالكرامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الذي أراد كوكب ذري الله يا أيها الذي كوكب ذري أنت إمام الحضارة سلطان الغيب أنت إمام الحضارة سلطان الغيب
إيمان على حمانا والآل والأسهاب من قد وعانا والآل والأسهاب من قد وعانا وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع الله عليه فله الحمد الذي لا تنحشر أفعاله بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإحسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أبصاره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب عليه يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا الله عليه فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يذيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أفرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقه النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه فمن فاجته بهذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نتوسل بالحباب والبتول المستطاب والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابة نتوسل بالحباب والبتول المستطاب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرم وادع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض لا من فيهن بالترحيب، وانظر الجود الإلهي على أهل الوجود تديج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله
لا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواف الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود، فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات الوافية، فأتى الوقت الذي رسول على حضور وجود هذا المولود، فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرقت الكون ابتهاجا بوجود المصطفى وبأهل الكون الرسول وسرور كالتجلى سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. فترضوا يا جلال المثاني فنذر اليوم نظرا وتضيء بجماله فكبير حسن تفرد الله يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. البشرى لسعدي مستمر ليس حيث
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'al sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi bit tawajjuhatil khalisati
والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزة تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف والأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، راسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهله حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، وسائلا والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواضر وواله وظاهر، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل بدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهما كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وشد في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal muduh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Amin ya rabbal alamin. Aina wasalna, sampai di mana kemarin? Furudul wudu udah sampai di situ. Sekarang sunanul wudu. Sekarang furudul wudu belum saya mau. Udah belum? Sunanul wudu. Masa ingetan gue cuma ngetes doang. Wa sunanuhu asyaratu asya'. Itu sampai di situ. Buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu asyaratu asya'. Asyaratu asya'. At-tasmiyatu At-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini wa ghuslul kaffaini wa ghuslul kaffaini wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'u qabla idkhalihimal ina'u wal madmadatu wal madmadatu wal istinsyaqu wal istinsyaqu wal istinsyaqu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra'si wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima zahirihima wa batinihima bima'in jadidin bima'in jadidin wa takhlilul li'yati wa tahlilul lihyati wa tahlilul li'yatil kathati wa tahlilul lihyatil kasati wa tahlilu asabi'il yadaini war rijlaini wa tahlilu asabi'il yadaini wal rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wa taharatu wa taharatu thalathan salasan wal muwalatu. wal muwalatu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Kemarin sudah kita pelajari tentang furudul wudu, bab yang menerangkan tentang furud jamak dari fardun. Fardun, fardani, furudun. Fardu wudu, kerjaan yang tidak boleh ditinggal, namanya fardu. Kemarin sudah ada 6 perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Nah sekarang sunanul wudu, sunnah wudu. Sunanun jama dari sun. Ada berapa sunnahnya dalam berwudu? Semuanya asyaratu asya, ada 10 perkara. Sunnah wudu ada 10. Jangan kamu artikan
sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Jangan begitu ngartiin sunnah. Yang bagus mengartikan sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat pahala. Jangan ditinggalkan tidak apa-apa, nanti kamu terbiasa meninggalkan. Sekarang kamu mau nggak dapat pahala? Mau dapat pahala atau tidak mendapat pahala? Mau dapat, maka jangan ditinggalkan sunnahnya dalam berwudu. Bukan tidak boleh mengartikan tidak dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau mengartikannya seperti itu, nanti kamu terbiasa meninggalkan yang sunnah karena kamu berpikir tidak berdosa. Tapi Buya lebih condong, lebih senang mengartikan sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Maka kamu tinggal pilih, mau dapat pahala atau tidak dapat pahala. Semua pasti jawabnya mau dapat, maka kerjakan yang sunnah. Jangan terbiasa meninggalkan yang sunnah, karena suatu saat nanti jadi terbiasa meninggalkan yang wajib. Jadi ada berapa nih sekarang sunanul wudunya? Ada 10. Wa sunanuhu ail wudu asyaratu asyawa fi ba'di nuskhil matani asyru khisalin. Dalam matan yang lain dikatakan ada 10 perkara. Khisalun itu jamak dari khislatun, 10. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Membaca tasmiyah itu artinya membaca bismillah. At-tasmiyah, membaca bismillah. Wa aqalluha bismillahi, sedikitnya membaca bismillah. Jadi kalau kamu berwudu kemudian kamu membaca bismillah, salah satu sunnah wudu itu boleh cuma sekedar baca bismillah, nggak kamu terusin bismillahirrahmanirrahim. Itu sedikitnya mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau jalan bismillah, boleh-boleh saja. Tetapi itu yang paling sedikit. Sempurnanya bagaimana? Sempurnanya jelas dibaca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan dibaca yang sedikit, bacanya dikumpletin, bacanya semua. Apa susahnya sih baca bismillahirrahmanirrahim? Walaupun dibolehkan bismillah saja, tetapi lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Susah apa enggak? Gampang.
Makanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang motong ayam, Bismillah, Bismillah dengan menyebut nama Allah, gitu doang. Itu aqalluha namanya. Tapi yang sempurnanya, akmaluha, yang sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau yang sempurna apa tidak? Jelas yang sempurna, maka bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taraka tasmiyatu awaluhu, kalau seandainya dia tinggalkan baca bismillah di awal wudu, atabiha fi asna'ihi, maka dia baca di pertengahan wudu saat dia ingat. Wudunya sudah mau selesai atau sudah di pertengahan baru ingat baca bismillahnya belum, boleh nggak dia baca di pertengahan itu? Boleh, kalau seandainya dia lupa. Fa in taraka tasmiyatu awwalu atabiha fi asna'ihi fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Kalau sudah selesai ya sudah, nggak dibaca, berarti dia nggak dapat pahala fa in faragha, artinya kalau dia sudah selesai wudunya dia nggak baca bismillah, berarti dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Sah nggak wudunya? Sah, wudunya tetap sah, tapi nggak dapat pahala sunnah. Sayang. Makanya lebih bagus dibaca. Kapan? Awaluhu, ketika dia mau wudu. Ini keran air, begitu dia buka keran air, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baru dia cuci tangan. Atau ketika cuci tangan. Tapi yang bagus awal, ketika dia mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pelit, Bismillah. Itu orang pelit, oret. Bukan cuma alma duit doang dia pelitnya, ama baca Bismillah juga pelit. Jadi yang sempurna bacanya. Kalau lupa di awal, di tengah-tengah dia baru ingat Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai, baru mau takbiratul ihram, mau sholat, usolli faradul maghrib, baru ingat, waduh tadi belum baca bismillah wudunya. Itu kebangetan namanya. Masa orang udah mau sholat dia baru ingat tadi belum baca bismillah. Ya kalau sudah ya sudah, nggak usah diulang lagi. Oh kalau begitu ngulang lagi dari wudu lagi, nggak perlu. Fa in faragha, ya sudah, lam ya'ti biha. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Wa ghuslul kaffaini, mencuci tangan. Kalau mau wudu, tadi sudah baca bismillah, baru ini keran dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuci tangannya. Cuci tangan yang bersih, pakai sabun. Iklannya kan begitu. Cuci tangan pakai air mengalir. Ya kalau wudhu nggak bagaimana? Kalau memang tangannya kotor sekali ya pakai sabun. Ambil sabun, cuci tangan. Kalau memang tangannya kotor, habis babat rumput kan kotor, langsung wudhu. Pakai cuci tangannya pakai sabun, pakai air mengalir, buka masker. Jadi cuci tangannya yang bersih, yang bersih. Bagaimana cara cuci tangan yang benar?
ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Ini namanya pergelangan. Al-ku' itu artinya pergelangan tangan. Makanya cucinya harus betul. Jadi jangan begini cuci tangan tuh begini, bukan cuci tangan namanya. Ini semua serba pelit. Baca bismillah, bismillah doang. Cuci tangan begini doang. Semuanya serba pelit. Jangan jadi orang pelit. Cuci tangan yang bersih. Perhatikan tuh. Selah-selah, terutama selah-selah nih. Selah-selah kamu. Bener jadinya cuci tangannya. Jadi kalau di dokter, di rumah sakit, bahkan kalau kamu cuci tangan, ada yang kerja di rumah sakit? Siapa? Atau ada bidan? Cuci tangannya itu pasti selain begini, itu cuci tangan. Iya betul. Cuci tangan sampai begini. Maksudnya yang di kuku-kuku ini kena. Tapi kalau wudhu masa begini? Gak perlu ya cuci tangan yang bersih. Ini dalam berwudhu. Ya, ngerti? Batasnya mana? Al-ku'aini, 2 pergelangan tangan. Qablal madmadati, sebelum berkumur. Wa yaghsiluhuma thalathan in taraddada fi tuhrihima. Maka dia cucinya itu tangan 3 kali di gosoknya. Kalau dia masih ragu, dilihat masih belepotan lagi, cuci lagi. Masih belepotan lagi. Udah 3 kali, 4 kali boleh. 4 kali belum boleh, tambah lagi belum boleh, kelet. Itu berarti udah kotor sekali. Makanya itu harus bersih, tujuannya cuci tangan itu biar bersih. Kan kita nggak tahu ini tangan kemana, pegang apa, megang cat, megang apa, segala macam. Maka sebelum wudhu, selain bismillah diawali dicuci tangannya. Jadi kalau di zaman sekarang dokter suruh cuci tangan sering-sering, umat Islam udah terlalu sering cuci tangan. Bayangkan kalau setiap mau sholat itu 5 kali kamu cuci tangan. Sholat fardu 5 waktu, belum sholat sunnah, belum mau baca Quran, belum lebih dari 20 kali itu kalau dihitung-hitung. Betul nggak tuh? Iya kan? Tapi di luar itu, kenapa kok kita suruh cuci tangan? Biar menjaga kebersihan, tetap menjaga kebersihan. Mau makan, ya cuci tangan. Memang diajarin. Islam itu mengajarkan bersih, hidup bersih. Jadi mau wudhu cuci tangan yang bersih 3 kali. Entarot dada fi tuhrihima. Kalau memang masih ragu, sekali belum cukup, 2 kali, 3 kali boleh. Qabla idkhalihimal ina'u, sebelum memasukkan ke dalam air. Al-ina al-mustamil ala ma'in dunal kullataini. Kalau kamu perhatikan cara wudhu, misalnya wudhu di bak. Baknya nggak cukup air 2 kullah, ukuran 2 kullah. Jangan diceburkan itu tangan, cuci tangan di dalam bak. Khawatir tangan kamu ada najisnya. Bersihkan dulu. Nanti jatuh, hukumnya makruh kalau begitu. Ada nanti. Jadi sebelum, jangan sampai dimasukkan ke dalam bak yang airnya kurang. Lalu bagaimana kalau lebih dari 2 kullah? Terserah, kamu mau rendam seharian di situ nggak apa-apa.
Cucinya berobok di kali, misalnya di kali. Cuci tangannya ya boleh, kalau di kali kan airnya udah mengalir banyak, cuci tangan terserah. Paham? Tapi kalau airnya yang kurang 2 kula di ember kecil mau wudu, air wudu pakai air seember boleh nggak? Boleh kalau memang itu air suci, airnya nggak kena najis. Tapi ketika tangan kamu masukkan ke ember cuci tangannya, ini air kurang 2 kula, hati-hati di situ. Dia bilang tadi beda dengan yang di laut atau di kali kamu cuci tangan terserah. Ini kotor semua nih, ada najisnya. Kalau di kali silakan. Kamu rendam begitu, kamu celupkan. Tapi kalau lagi di tempat wudhu airnya cuma seember, jangan dicelupin. Paham? Fa'in lam yaghsilha kariha. Tuh lihat, dibenci. Lahu gham sihima, dimasukin tuh tangannya. Gham sihima fil ina. Itu kalau seandainya nggak kena najis, nah tangannya. Tapi kalau ada najisnya malah nggak boleh. Sekarang tangan kamu udah tahu ada kotoran ayam misalnya, kamu mau wudhu, ya jangan diceburkan ke ember. Ini kan udah ada najisnya. Kamu udah tahu itu kelihatan najis. Maka yang paling bagus, ambil gayungnya, cuci. Tangan kamu bersihkan. Jangan diceburin walaupun tidak ada najisnya. Ngerti apa enggak? Tangan kamu yakini nggak ada najisnya, kamu celupkan di air yang kurang dari 2 kula, itu berbahaya buat kamu. Ragu nanti, maka dihukumin makruh di sini. Kariha. Wa in tayaqqana tuhrihima lam yukrah. Nah, kalau kamu yakin tangan kamu bersih, nggak ada najisnya, baru lam yukrah, nggak dimakruhkan. Tapi Buya lebih senang nggak dicelupin wudu, diguyurkan, itu yang lebih afdol. Sebab belum tentu yakin kita, kelihatannya nggak ada najisnya, nggak taunya ini tangan bisa jadi terkena najis. Maka yang bagus jangan dicelupkan, ambil gayung kalau memang itu di bak. Tapi kalau di keran ya lebih aman. Maka lebih aman, lebih afdol wudu itu di keran. Jadi nggak ragu gitu. Kalau seandainya nggak ada boleh, tapi jangan dicelupkan. Lam yukrah lahu ghamsihima. Kalau memang yakin nggak ada najisnya, silakan. Tidak dimakruhkan untuk mencebur. Ghamsihima itu artinya diceburin begitu, direndam masuk ke dalam bak air. Wal madmadatu, yang ketiga. Yang keberapa itu? Yang ketiga, al madmadatu ba'da ghuslil kaffaini. Setelah cuci tangan, kumur-kumur itu. Hati-hati, perhatikan cara berkumurnya. Walaupun ini sunnah. Wa yahsulu aslu sunnati biha bi idkhalil ma'i fil fami. Masukkan air ke dalam mulut. Masukkan air ke dalam mulut, fil fami. Sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Mau itu dikumur-kumurkan ataupun tidak. Nah, perhatikan. Fa'in aradal akmal majjahu, yang sempurna wudu itu dikumur. Walaupun kalau ada orang wudu gini, ambil keran, ambil air keran, nggak dikumurkan. Nanti ada yang membolehkan begitu doang, tetapi yang bagus
dikumur-kumur. Dikumur itu yang sempurna. Lihat, yang paling sempurnanya dikumur-kumur. Fa in aradal akmal majahu, yang sempurna itu dikumur-kumur lalu disemburkan. Jangan dikumur-kumur. Ada orang wudhu itu, kamu sering lihat ada orang wudhu yang cuma belit, semuanya serba belit. Cuci tangan belit, terus apa tadi, bismillah belit, kumur-kumur belit. Apalagi yang perempuan, takut udah pakai lipen, apa namanya, lipstick. Kok kamu kena lipstick? Udah merah membara. Begitu namanya lagi jalan-jalan, begitu waktu sholat wudhunya pelit. Takut lipstiknya hilang. Ya lipstik 10.000 begitu. Jangan begitu wudhu, jangan pelit. Nanti kalau sudah selesai sholat pakaiin lagi, terserah, begitu. Ya, jadi yang paling bagus, masukkan air ke mulut, dikumurkan, buang, disemprotkan, disentak. Jangan cuma gitu. Kalau perlu digosok, nggak apa-apa. Apalagi kalau habis makan sate, takutnya tusukannya masih nyelip. Bukan dagingnya, tusukannya yang masih nyelip. Kenapa kok Buya selalu anjurkan seperti itu? Jangan sampai kamu lagi sholat ngakalin nasi nyelip. Allahu Akbar. Padahal lagi sholat, ada yang masih, habis itu dibuang. Kok enak sekali sholat begitu. Karena dia nggak tahu caranya. Udah kena nasi satu, dia bingung lagi sholat. Buang telan, buang telan, buang telan, buang telan, dibuang. Begitu dibuang, pas jatuhnya di tempat sujud sebelahnya. Kata sebelahnya yang lagi mau sujud, waduh, dia nggak tahu hukumnya. Dia berpikir, kalau seandainya saya buang kelihatan sekali, lebih baik saya telan. Padahal itu batal sholatnya udah. Itu namanya al-aklul amd, makan sengaja. Walau kena qalilan, walaupun sedikit itu berarti satu butir pun makan, ada yang masuk, batal wudunya, batal sholatnya. Ngerti? Paham nggak? Al-aklul amdu, al-aklu amdan, kan salah satu yang membatalkan sholat al-aklu amdan. Qaliluhu wa kathiruhu, mau sedikit mau banyak, kalau sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana? Ya mas, mana mungkin lagi sholat kok nggak lupa makan, kan aneh. Yang jelas itu tuh tadi, setelah diakalin dia ragu, buang, takut ketahuan, akhirnya ditelen, batal sholatnya. Wudunya batal nggak? Wudunya batal nggak? Ya enggak ada kaitannya. Yang batal sholatnya karena dia makan. Makanya dianjurin wudu madmadohnya, kumurnya harus sempurna. Faham? Wal istinsyaku ba'dal madmadati, istinsak. Wa yahsulu haslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi. Masukkan air ke dalam hidung.
Sawaun jadabahu binafsihi ila khayashi'i. Jadi kalau masukin air hidung, bersihin hidung, ada orang wudhu gini sama dengan tadi apa namanya kumur-kumur. Ada orang yang kan begitu. Ada yang masukin air ke hidung itu diambil pakai 2 jari di keran. Kamu udah lihat nggak? Semuanya ini orang pelit. Dari Bismillah balik lagi tuh. Bismillah, kumur, cuci tangan, kumur, hidung, pelit. 2 jari. Apa wudhu kayak begitu? Buya nggak ngajarin cara wudhu begitu. Yang benar bagaimana? Masukkan air bi'idkhalil ma'i fil anfi. Sawa'un jadabahu binafsihi ila khayashihi wa nathrihi amla. Yang sempurna pasti selalu yang Buya ajarkan. Walaupun ada yang membolehkan begini wudhu, tetapi Buya nggak pernah ngajarin begitu wudhu. Pasti yang sempurnanya yang Buya ajarkan. Fa'in aradal akmal natharahu. Kalau mau sempurna, dia hirup, dia semburkan lagi. Jadi ngambil air begitu tuh kalau wudhu. Perhatikan kalau wudhu, ambil air di keran, hirup, tapi jangan langsung. Jadi cukup untuk membersihkan ini. Nathri itu, nathrun itu artinya apa bahasa? Dising-singin. Tahu dising-singin? Ngerti apa enggak maksudnya? Ambil air, sedot, langsung keluarin, tapi jangan sampai masuk ke sini karena pusing nanti. Jadi kamu bisa kira-kira untuk membersihkan lubang hidung. Ini tempatnya syaitan. Kalau sekarang COVID, ada yang bilang itu nanti masuk dari hidung kena mata. Oh, umat Islam dari wudhu aja sudah dibersihkan. Bersih selalu. Masuk, semprot. Semprot. Itu apa namanya di wanathri itu artinya? Disemburkan, begitu. Kalau mulut kan dikeluarin. Kalau hidung diapain namanya? Hah? Diapain namanya tuh? Ya pokoknya kamu pikirkan itu. Sebutannya apa susah ya. Disemburkan gitu, disentak, disirup, dikeluarkan. Itu namanya nathri. Makanya Nabi menganjurkan kalau bangun tidur itu yang dia kerjain. Bil istinthar. Al istinthar itu masukin air ke hidung lalu disemprotkan, dikeluarkan. Itu namanya istinthar. Fa'in aradal akmal nathrihi wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsaki. Wal madmadatu wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsaki. Boleh. Al mubalaghah artinya kita lakukannya itu secara lebih dalam istinsyak dan istinthar, kumur-kumur, istinsak dan istinthar, madmadah dan istinthar, istinsak, kumur dengan masukin air ke hidung, itu boleh berlebihan. Artinya begini, kemudian yang masukin air ke hidung, tujuannya apa? Jangan sampai mengganggu. Beda saat sedang puasa, jangan dibalik. Kalau lagi puasa tidak dianjurkan, bahkan makruh hukumnya. Itu namanya mubalaghah fil madmadah. Lagi puasa, orang anjurannya 3 kali, dia 6 kali. Lagi puasa, nggak boleh. Jadi kalau puasa boleh itu tadi. Makanya bukannya nggak boleh orang wudhu,
Itu pengecualian saat lagi puasa. Paham ini? Tapi kalau lagi nggak puasa, bukan di bulan suci Ramadan atau lagi nggak puasa, iya kumurnya yang bagus, istinsaknya juga yang bagus. Ngerti? Harus bisa dibedain saat lagi puasa dan tidak puasa. Wal jam'u bainal madmadati wal istinshaqi bi thalathi ghurafin al madmadu min kulli minha thumma yastansiqu afdal minal mas. Jadi kalau ada orang begini baru wudu, terus apa namanya, hidung habis kumur hidung, jangan begitu caranya. Selesain dulu kumurnya 3 kali, habis kumur 3 kali, hidung 3 kali. Jangan dicampur, campur aduk. Selesai 3 kali kumurnya, 3 kali hidungnya, begitu. Ini kumur hidung, kumur hidung, kumur hidung, jangan dibolak-balik kayak begitu wudu. Jadi 3 kali kumurnya, 3 kali masukin air ke hidungnya. Wa mas'u jami'ir ra'si, wa mas'u jami'ir ra'si wa fi ba'di nuskhil matani wa isti'abur ra'si bil mashi au mas'u ba'dir ra'si. Basuh kepala. Perhatikan nih rambut. Ada orang walaupun sedikit, dia wudhu kemarin kan harus kena. Basuh kepalanya. Yang bagus ketika wudhu semua, lalu itu yang bagus. Jadi kena. Bahkan dulu ada sampai leher. Nanti di sini dijelasin juga. Jadi jangan pelit-pelit. Kalau wudhu jangan pelit-pelit. Mas'u jami'ir ra'si wa fi ba'di nusil madan wa isti'abur ra'si bil masih. Amma mas'u ba'dir ra'si fa wajibun. Kemarin sudah wajib tuh. Kama sabaqa walau lam yurid nasu ma'ala ra'si min imamatin wa nahwiha amala bil masih 'alaiha. Sekarang bagaimana seandainya orang wudhu ada peci, ada topi segala macam, kamu nggak mau buka begini nih, banyak orang wudhu begini, nggak masalah, tetapi yang paling bagus dilepas untuk membasuh kepala. Udah nomor berapa itu? Nomor berapa? Berikutnya wa mas'u jami'il udhunaini. Nah, basuh kuping. Perhatikan lagi basuh kuping. Jangan sampai cuman kuping ininya yang dibasuh. Ini orang sekarang bener, wudu itu kayaknya asal. Ambil air wudhu. Ininya yang ditowelin. Dia suka ketawa kalau melihat orang wudu. Aduh, ini orang semuanya serba bagaimana benarnya? Wa mas'u jami'il udhunaini zahirihima wa bawatihima wa batinihima bima'in jadid. Zahir dan batin, artinya luar dalamnya dibasuh di kuping. Ini kuping ada bagian dalam, ada bagian luar belakang nih. Maka ketika wudhu yang bagusnya luar dalam ini harus kena dibasuh. Ambil air, digerak, masukkan yang telunjuk kamu nih ke dalam. Coba pegang kupingnya masing-masing. Ini kuping di dalam, bagian dalam ini banyak selah, terutama di ginian nih. Nah, lebih gampang. Nih. Nah. Ini
namanya batin, bagian dalam kuping. Adapun belakangnya ini belakangnya. Zahirihima wa batinihima. Jadi saat ngambil wudu ini masuk yang jempol basuh belakang, puter, diputer. Ini telunjuk muter yang di sini, ini diputer. Bukan kuping lobang kuping ini nih. Lihat, bukan lobang kuping ini. Biar kamu paham. Ini nanti bukan begitu. Ini yang dimaksud batin. Ini yang dimaksud jadi telunjuk masuk ke dalam sini. Ini ada selang yang jempolnya dari belakang putar ke atas. Masuk putar. Begini ya, bersih jadinya. Luar dalam. Kalau kamu dilihat kupingnya kotor, nah wudunya berarti nggak bersih. Bagaimana kalau yang congean? Basuhnya gimana? Itu keluar dari mana? Nggak tahu ya juga. Nah, bersihin, udah jangan mikirin yang begitu. Jadi yang bersih, yang bersihnya itu. Bima'in jadid, ay ghairu balalir ra'si wa sunnatun aliyati wa fi kaifiyati mas'ihima ayyudkhila misbahaitaihi bi samakhai. Samakhai itu artinya dalam. Ini selah-selah dalam, bagian dalam. Wa yudiruhuma 'alal ma'atifi wa yamurru biha wa yamurru ibhamaihi. Yang jalan jempol. Ini masuk dalam, yamurru ibhamaihi. Al ibhamu ini apa namanya? Jempol. Dia putar tuh dalam. Jadi dari selah begininya kena, dalam ininya juga kena, muter tangannya tuh begitu. Coba perhatiin tangannya, bukan hanya sebagian dalam ininya, rapi dalamnya. Jempol belakang muter ke atas. Itu kalau wudhu begitu. Ngerti? Jadi dibersihkan selah-selah dalamnya juga. Kalau 5 kali wudhu, insya Allah kuping itu bersih. Dalam sehari sholat 5 waktu, berarti 5 kali wudhu. Belum lagi kalau baca Quran, belum kalau mau sholat duha, belum mau sholat tahajud, belum mau sholat tasbih, belum mau sholat hajat, berarti sering kali wudhu. Insya Allah bersih tuh kupingnya. Zomali siku kafaihi wa huma mablulatani bil udhunaini istidharan. Jadi dua tangannya ini basah lalu diputarkan seperti yang tadi. Berikutnya wa takhlilul lihiyatil katsati. Kalau kamu punya jenggot, yang laki jenggotnya panjang, ini air masuk, disunnahkan dimasukkan dari bawah begini nih. Bagaimana kalau orang yang jenggotnya segini? Yang enggak, jangan. Apa jenggot Rasulullah sampai segini? Oh enggak juga. Buya sering sampaikan, jenggot Rasulullah kayak jenggot Buya begini, nggak panjang, nggak pendek. Jadi jenggotnya Rasulullah nggak segini gaya. Ini apalagi 3 lembar doang. Aduh, udah 3 lembar panjang lagi ya. Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu jangan dipelihara, jelek sekali. Orang yang potong.
Ini buat laki. Amma li'yatur rajulil khafifah. Nah sekarang bagaimana kalau li'yah atau jenggotnya yang laki-laki tapi nggak banyak, tipis jenggotnya. Wali'yatul mar'ati wal khunsa. Perempuan ada yang jenggot ada emang. Kalau seandainya ada, kemudian khunsa, bencong, ada jenggot. Oh, tapi memang pelajaran fikih ya begitu. Kalau memang seandainya ada punya jenggot tapi khafif, bukan kathif. Khafif artinya sedikit kayak begitu. Itu dianjurkan untuk bisa dibasuh, masuk air. Fayajibu tahliluhuma wa kaifiyatuhu ayyudkhila rajulu asabi'ahu min asfalil lihyah. Jadi caranya dimasukkan air itu begini nih, kayak jenggot kita dikit kayak begini, ambil begini tuh, begitu tuh, jadi masuk air. Ini kalau jenggotnya sedikit, kalau jenggotnya yang segini tadi nggak mesti. Jadi kalau yang khafif saja yang begitu. Ayyudkhila rajul asabi'ahu min asfalil lihyah, dari bawah, jangan dari atas begini. Banyak orang wudu begini, salah, dari sini begitu, biar kena masuk airnya ke dalam. Ini baik laki ataupun perempuan, bagi yang punya atau bencong yang punya, tapi nggak usah dipikir. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Masukkan air ke dalam sela-sela tangan dan kaki. Asabi'il yadaini. Maka kemarin ada anggota dewan main ke rumah, jadi mau wudhu dia copot cincinnya, dia copot, dia taruh, dia wudhu. Kemudian gue tanya, kenapa dicopot? Apa ada jinnya itu cincin nggak dipakai? Nggak boleh masuk ke kamar mandi itu cincin memangnya. Gue bercandain, enggak, takutnya ntar nggak kena wudhu. Justru disitulah sunnahnya. Pakai, nanti saat wudhu kamu masukkan air itu, kamu putarkan, kamu dapat pahala sunnah lagi. Oh begitu ya? Iya. Jangan dicopot, ntar kalau hilang gimana? Jadi justru pakai cincin begini, ketika wudhu kemudian diputarkan biar masuk air, itu kita dapat pahala sunnah lagi. Diputarkan, termasuk jam, diputarkan biar masuk air tuh. Tangannya, bukan jamnya masuk air, tangannya biar kena, jangan salah, ntar jamnya. Jadi air itu bisa masuk ke pergelangan tangan atau pergelangan ini tadi yang ada sil'ah, ini namanya sil'ah. Sil'ah itu barang-barang yang dipakai. Jadi bukan malah dicopot. Paham nggak? Itu dapat pahala sunnah lagi. In wasala ilaiha min ghairi takhlid fa in lam yasil illa bihi kal asabi'il multaba. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya punya jari tapi multaba itu artinya nempel. Kan ada orang yang jarinya nempel gitu. Ada nggak? Pernah lihat nggak tuh? Yang ini nempel. Ah begitu nih. Kamu nggak bisa begini. Jari kelingking sama ini nempel, telunjuk sama jari tengah nempel. Coba kamu akalin, bisa nggak? Oh bisa. Oh iya.
Nah, bagaimana wudhunya kalau yang nempel begini? Kan ini nggak kena air. Ya nggak usah dikelet. Ini namanya mau dapat rapat nempel begini. Kalau ada orang yang jari, kan ada orang yang jarinya begitu ada. Yang tumbuh. Ada orang jari 5, dia 6. Ada tumbuh di sini. Berarti ini harus bagaimana? Ya nggak usah dipaksain. Masa harus dipaksain? Enggak. Nah di sini ada dikatakan haram fatkuha litahlil. Ya diharamkan untuk dicopot, dipisahkan. Di apa yang namanya itu? Hah? Ya masa dipotes gara-gara jari nempel mau wudhu dipaksakan untuk nggak perlu, karena memang udah kayak begitu. Masa harus dibuang? Itu sudah menjadi takdir. Kamu harus bisa bedain takdir. Takdir itu kalau belum terjadi ya belum tahu. Nanti kamu bisa tahu takdir. Takdir itu kamu nanti ditakdirkan begini. Nggak bisa, itu rahasia Allah. Takdir itu kalau sudah terjadi baru kamu tahu. Baru kita tahu. Misalnya kita jatuh. Nah itu baru. Habis jatuh mati. Ya itu takdirnya, matinya karena jatuh. Itu takdirnya begitu. Tapi kalau belum terjadi nggak bisa. Masa orang tahu takdir? Takdir itu rahasia Allah. Yang dibutuhkan oleh kita usaha, atau bahasa Islamnya apa? Ikhtiar. Ini harus ikhtiar. Kalau takdir ya nggak bisa, itu rahasia Allah. Kamu punya cita-cita mendapatkan seorang istri yang cantik rupawan. Cita-cita. Begitu dapat penyok-penyok. Nah itu takdir namanya. Itu namanya takdir. Karena kan kamu belum tahu. Kalau sudah terjadi baru kamu bisa katain takdir. Bisa katakan takdir. Kalau belum terjadi jangan. Yang dibutuhkan ikhtiar. Emang siapa kita kok bisa mengatur takdir? Nggak bisa. Takdir itu hanya Allah yang tahu. Jadi jangan sampai dipotong, jangan sampai wa kaifiyatu tahlili yalajaini bitasbik wa rijlaini bi ayyabda bi ikhtisar. Jadi harus tahu tuh caranya. Dimulain dari mana? Kalau dari clicking. Kalau tangan tuh putarnya begini. Ini apa namanya? Kelingking, bahasa Arabnya ya tahu nih kelingking. Hah? Niyadani yumna dimulai dari insar. Selah-selah ini nih gosoknya. Jadi ngikutin di tangan kan 5 sama 5. Masuk. Ini basuh tangan. Ini juga begitu sama. Basuh selah-selahnya tadi. Jadi bukan hanya begini, ada caranya. Walaupun begini ada. Kamu orangnya nggak sabaran begini. Tapi memang ajarannya, makanya ini sunnah. Ini sunnah. Jadi cara kaifiahnya kayak begitu. Bi ayyabda'a bihin soriyadayhil yusra. Kalau seandainya dari min asfalir rijli mubtadi'an bihin soril rijli al-yumna khatiman bihin soril yusra. Jadi dimulai dari yang kanan, kelingking kanan, terus berjalan gitu selahnya, selah-selah kaki sampai terakhir yang kanannya, yang kirinya.
Dari kanan dulu baru kiri. Khotiman bikin soril yusra. Jadi lihat kaki kanan, dari selah kaki kanan tuh selah apa dari kelingking 1, 2, 3, 4, 5 udah. Nah sekarang dari sebelah sini 1, 2, 3, 4. Jadi gantian tuh, kaki kanan dibasuh sama tangan kiri, kaki kiri dibasuh sama begitu tuh cara wudunya. Ngerti? Jadi jangan sembarangan wudunya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi 'alal yusra. Jadi didahuluin yang kanan daripada yang kiri. Kaki nih terutama taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi 'alal yusra minhuma. Ammal udwan ladzani yasulu ghusluhuma ma'an kal khataini fala yuqaddimul ayman min abal. Ya harus yutahiru duf'atan wahidah. Nah sekarang kalau seandainya ya kayak wajah, contoh misalnya ada orang basuhkan dahulukan yang kanan daripada kiri, dia basuh kiri. Sudah gitu doang. Nah kalau untuk yang duf'ah wahidah ya sekali, duf'atan wahidatan, pala juga sebelah dulu. Macam-macam orang sekarang. Allahu Akbar. Hal-hal yang kayak begitu masih nggak paham-paham. Ya untuk tangan yang memang punya dua, yaitu kayak kuping tadi kan langsung ambil dua, bersihkannya, nggak sebelah dulu. Duf'atan wahidah. Yang dimaksudkan yumna wa yusra ini tangan sama ini muka juga sebelah. Hidung masukin hidung. Aneh orang-orang sekarang nih. Jangan kayak begitu. Bal yutahhirani duf'atan wahidatan. Wa dzakara al-musannifu sunnatan taslithul 'udwi bil maghsul wal mamsuh fi qawlihi at-taharatu salatan. Nah, jadi musannif pengarang kitab ini mengatakan mencucinya atau membasuhnya 3 kali. At-taslith, apa hadis nabinya tuh? Meniga kalikan. Ayo, siapa yang masih ingat? Belajar tahun berapa itu? Kelas berapa? Wal wudu'u salatan. Ada wudu basuh sekali sah nggak? Sah. Basuh 2 kali lebih bagus. Basuh 3 kali. Apa hadisnya? Yang 3 kali itu wudunya Nabi. Yang men3 kalikan itu wudunya kan begitu. Ada hadisnya. Coba siapa guru Tanqihul Qaul? Siapa guru Tanqihul Qaul? Ya, siapa itu? Ya, apa bunyinya? Sibghatul wudu'i. Ya betul bacanya. Apa? Nah guru Tanqih kok nggak tahu itu bagaimana? Siapa guru Tanqih? Umi. Apa? Wudu basuh sekali, wudu basuh 2 kali, dan wudu basuh 3 kali. Yang basuh 3 kali itu apa? Iya, itu wudhu'ul anbiya. Iya, tahu wudhu'ul anbiya. Hadisnya, bunyinya bagaimana? Ayah ini guru-guru hadisnya nih. Jangan sampai salah. Jadi men3 kalikan itu memang dianjurkan dan itu yang dilakukan Nabi. Wa fi ba'din nuskhi wa tikrar ainil maksul wal maksud, diulang-ulang. At-tikrar maksudnya diulang-ulang. Wal muwalatu, muwalat itu artinya terus berkelanjutan. Habis basuh dari bismillah kemudian bismillah kemudian cuci tangan,
berurutan. Mualat itu artinya berurutan. Wa yu'abbaru anha bit tatabu. Tatabu itu artinya terus mengikuti, berurutan. Wa hiya la yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun. Jangan misalnya jangan terlalu lama. Sekarang basuh tangan. Lagi wudu basuh tangan. Udah selesai basuh tangan, dia pergi dulu ngayam. Baru habis kumur-kumur dia ngayam lagi. Atau dia ngobrol sama temannya. Gak boleh. Jadi selagi masih basah, jangan sampai keburu kering, dia terusin wudunya. Nggak boleh sampai langsung sampai kering. Basuh tangan udah kering baru dilanjutin. Mulut udah kering baru dilanjutin muka sampai kering udah. Kayak udah habis selesai wudu dia lanjutin tangannya. Nggak boleh. Jadi selagi masih basah. Nah, di sini ada nih. Bal yutahhirul 'udwa ba'dal 'udwi bihaitsu la yajibul maghsul qablahu ma'tidalil hawa. Jangan sampai keburu kering kena keanginan. Apa yang sudah dibasuh jangan sampai kering karena sudah kena angin baru dilanjutin lagi. Jangan begitu. Al-mu'alat walaupun itu boleh, sunnahnya jangan begitu. Ngerti apa enggak? Jadi jangan dipisah-pisah. Jadi terus sebelum kering karena keangin-anginan maka dia basuh anggota yang lainnya. Jadi itu al-mu'alat namanya. Namanya apa? Al-mu'alat. Bi'aitsu la yajibul maghsul qablahu ma'tidalil hawa wal mizaj wal zaman. Bukan hanya cuma sekedar hawa, karena zaman waktunya dia wudu tadi, habis dia basuh dia pergi, habis dia basuh satu lagi keburu kering dia main lagi. Enggak, harus terus. Wa idza dzallata bil i'tibar li akhar ghuslatan wa innama tandabul mu'alat fi ghairi wudu'in sahibu darurah amma huwa fal mu'alat wajibah fi haqqihi wa baqiya lil wudu' sunan ukhra madhkura fil mutawala. Ada sunanul wudu yang lainnya bisa jadi ada yang dianjurkan, tapi musannif mengatakan sunanul wudu ada di sini ada berapa tadi? Asyaratun. Makanya harus dia pahami semua. Jangan ditinggalkan sunnah wudu. Sunnah wudu jangan ditinggal. Walaupun itu sunnah, tapi kerjakan. Nanti akhirnya ngerembet. Kalau kamu biasa ninggalin yang sunnah itu, akhirnya sunnah dalam sholat pun kamu tinggalin. Akhirnya karena berpikirnya yang wajib aja kan, yang penting yang wajib, yang fardu-fardunya aja. Akhirnya yang sunnah sama sekali nggak mau dikerjain. Ini bahaya. Maka jangan biasakan meninggalkan yang sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi wudhu tadi sunnahnya ada berapa? Terakhir 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, basuh tangan atau cuci tangan. Terus yang ketiga, kumur. Keempat, istinsyak atau masukin air ke hidung, membersihkan hidung. Terus, kepala. Apa? Basuh kepala. Terus, kalau yang fardunya itu tadi walaupun cuma 3 lembar, ini boleh begini nih. Ini kan fardunya minimal 3 lembar, 3 helai. Tapi kan nggak mungkin kalau wudhu masa dihitung dulu 3 aja. Kalau kamu pakai peci, pakai topi begini, wudhu basuh kena sebagian ini boleh. Tetapi yang dianjurkan, yang disunahkan dikenakan semua. Dapat pahala sunnah. Paham? Maksudnya paham begitu? Terus berikutnya apa lagi? Telinga. Terus apa lagi? Jenggot. Terus apa lagi? 2 kaki. Selah-selahnya. Kalau basuh kakinya apa? Wajib.
Itu min furudil wudu. Tapi selah-selahnya itu loh, dari khinsar tadi, dari kelingking terus ke jari berikutnya sampai terus berurutan. Nah itu yang sunnahnya. Jadi basuh tangan merupakan fardu dalam wudu, furudul wudu. Tapi ketika kamu basuh begini, nah ini dapat pahala sunnah, termasuk hasil tadi. Jam, putar-putar, jam, putar. Kalau kamu ragu, bukan apa-apa. Tapi yang bagus, putar. Tapi kalau yang jam kesenggol air mati ya jamnya. Bukan kena air, kesenggol air. Baru kesenggol air aja udah mati jamnya. Jangan, lebih baik dibuka. Naqtadim bilhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tabsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجود من نال باحتساب منا بالمصطفى رسول أرضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد طاس صحبه والحمد لله بالبحر والثناء. Baca li khamsatun ukhfi biha al-waba'il hatiba al-mustafa wal-murtada khamsatun ukhfi biha al-waba'il hatiba al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatiba. Sekali lagi li khamsatun ukhfi biha al-waba'il hatiba al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatiba. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin. Allah jauhkan dari bala. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Jadikan ilmu kita manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam sama orang tuanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.